सारे सिमरत हाज़री कर लो। सिमरन भी नाल रिकॉर्डिंग ते जिहड़ा भी होएगा नाल सिमरन भी करदा है। पूरे मस्ती में जाके जपी हुए वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। आओ आपां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 15 ते सच्चे पातशाह सानू क्या समझाते हैं। आओ आपां सारे सुनदा और समझण दा विचारन दा यतन करिए जी। हाँ जी। श्री राग महला पहला। लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार। सच्चे पातशाह श्री राग दे विच धन गुरु नानक देव महाराज कहते ने समझाते ने कहते जिहड़ा लालच है एक कुत्ता। बाणी दे विच जदों तुसीं 12 माह पढ़दे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी महाराज कहते ने कि जिहड़ा लालच है लोभ है वो कुत्ता है। देखो कुत्ता क्यों कहा समझो थोड़ा जिहा। जिहड़ा कुत्ते की बिरती हुंदी ना वो हुंदी है भी उन्होंने सबर नहीं हुंदा। कुत्ते ने तुसीं एक फुलका पा दिओ 2 पा दिओ 10 पा दिओ उन्हें खाई जाने उन्होंने सबर नहीं हुंदा। सब कुछ खाण तो बाद भी वो आला दुआला मूँह मारदा रहेगा। तुसीं उन्हें रज के रोटी खिला दिओ लेकिन फिर भी उसकी बिरती उहो जी है वो आला दुआला मूँह मारता रहेगा। इस तरह जिहड़ा लालची मनुख होएगा वो एक जगह सबर नहीं होएगा। जे उन्होंने मान लो 5000 मंगता 5000 मिल गया फिर भी उन्होंने सबर नहीं होर इकट्ठी करने की कोशिश करेगा। ऐ कहेगा ओदी माया भी मैनू मिल जावे ओदी माया भी मैनू मिल जावे। ये महाराज कहते ने जिहड़ा लोभ है एक कुत्ता है। देखो जिदा ना जिहड़ा लोभी बंदा हुंदा ना जिदा हलखिया कुत्ता हुंदा है ना उसकी बिरती उहो जी बनदा। जिहड़ा हलखिया कुत्ता हुंदा वो 4-5 चीज़ों तो उहदे च लक्षण होंदे 4-5 जो पता लगदा भी हलक गया। एक तो पानी तो बड़ा डरदा। तुसीं देखियो जिहड़ा लोभी हुंदा अपना कुत्ता हुंदा ना हलखिया होया
वो पानी तो डरता है, पानी के नेड़े नहीं जाएगा। अच्छा दूजा वो तुसी वो अपने और पराए नूं नहीं सब नूं वढ़दा जाएगा, ये नहीं कि पराए नूं वढ़ेगा, नहीं अपने नूं वढ़ देगा। वो नहीं भी मालिक है ना, भी मालिक ने मैंने इन्नी रोटी खिलाई सारा कुछ, उन्होंने भी खा जाएगा, उन्होंने भी नहीं छड्डेगा। और जिन्ना मर्जी तुसी जोर ला लो, हलखा कुत्ता सौखा काबू नहीं आता, पानी तो डरता है। इस तरह देखियो जिहड़ा लोभी बंदा हुंदा है वह बाणी तो डरता है। लोभी बंदा जदों बाणी चोटा मारदी है ना, तुसी देखियो कला लोभी नहीं डरता। वैसे मैं प्रैक्टिकल करके देखा, जिहड़ा कामी भी हुंदा है, क्रोधी भी हुंदा, जदों बाणी की चोट वजदी है ना, वो पता क्या कहता है, मेरे ते गल ला के कही है। महाराज नहीं ला के किसी ते कहते, पर वो कहता मेरे ते ला के कही। क्यों? उन्होंने ऐ लगता भी मैनू ही कह रहे हैं सीधा। जिहड़ा बंदा निंदा करता होएगा वो कहेगा मैनू ला के कह रहा है। जिहड़ा लोभी होएगा कहता मैनू ला ला के कह रहे हैं। असल में बाणी किसी को ला के गल नहीं करती, पर उन्होंने ऐ लगता भी मैनू ला के कह रहे हैं। वो सतसंग तो डरता है। लोभी बंदा सतसंग में नहीं कभी बैठता, और लोभी बंदा अपने नूं भी मारने नूं तुर पैंदा है, अपने नूं भी पे इहदा धन भी मैं छीन लवां। इस करके महाराज ने जिहड़ा लोभ है इनू कुत्ता कहा। ये लालच जिहड़ा कुत्ता है, भी ये जिन्ना मर्जी तुसी कुत्ते नूं रोटी पा दो फिर भी आले दुआले मूँह मारेगा। इस तरह जिहड़ा लोभी, महाराज कहते लोभी जंत ना जानी, भख अपख सब खाई। सारा कुछ लालच है भी आ भी प्राप्त कर लवां, आ भी प्राप्त कर लवां। किद्दां प्राप्त करना है ਇਹਦਾ कोई मतलब नहीं। ये मैंने नहीं खाता भी किन्ने पाप करने पैणगे, किसी को मारना पेगा, कुछ भी करना पेगा, पर पिछे नहीं हटेगा। पढ़ी जी पंक्ति, लव लव कुत्ता कूड़ चूड़ा, ठग खादा मुरदार। हुण कूड़ जिहड़ा है, झूठ जिहड़ा उहनूं चूड़ा क्यों किया? पहले समयां विच जिहड़ी ये बरादरी सीगी, इनू गंद चक्कर ते लाया जाता, गंदगी ढोंदे हुंदे ते। हुण भी शहरों में ज़्यादातर सीवरेज साफ करते हैं, हुण तो चलो होर भी विच रल गए ने, पर ज़्यादातर ये ज़्यादा करते हैं। हुण इत्थे समझ के देखियो, महाराज ने किसी जात पर क्या नहीं कहा, महाराज ने इस करके क्या झूठ नो भी जिहड़ा वो जिहड़ा गंदगी है ना, गंदगी वो ਚੱਕਦੇ ने। इस तरह जिहड़ा झूठा बंदा हुंदा वो हर एक दी गंदगी ही ਚੱਕਦਾ, हर एक दी झूठी गल करेगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई तत्त नहीं होएगा, कोई सच्चाई नहीं होएगी, पर करेगा गल। इस करके जिद्दां वो गंदगी ਚੱਕਦੇ ने, इदां हर ये बंदा जिहड़ा झूठा बंदा हुंदा है वो हर एक दी गंदगी ਚੱਕਦਾ है। महाराज कहते ने ये चूड़ा है, ठग खादा मुर्दा। मुर्दा खा लांगे आप जे अज किसी को कहो प्यो मरिया बंदा पिया खा लै, खा लांगे, पर नहीं। मारे कहते किसी का पैसा किसी का है, तू ठग के खा लिया, क्या खादा तू? मुर्दा खादा। कहते मरिया होया खाना है, मुर्दे नूं खाना ही किसी का पराया धन खाना मुर्दा खाण दे बराबर हुंदा है। जिहड़े इंसान उदा कही जाते असी मीट नहीं खाते, असी मीट नहीं खाते, ये करते हैं, नफरत करते हैं दूजियां तो, और दूजियां तो अपने आप को चंगा समझते हैं, चोले पाले मान लो, बाबे भी बन गए। सोच के देखो प्यारे, पर किसी का हक खा रहे हैं, इसका मतलब ये बंदा मीट खा रहा, लहू पी रहा, मीट नहीं कला खा रहा, लहू भी पी रहा है। मारे कहते ने ठग खादा मुर्दार, ठगी मार के खानी मुर्दा खाण दे बराबर है, मांस खाण दे बराबर है। पर निंदा परमल मुख सुधी, अगन क्रोध चंडाल। एक एक शब्द पढ़े। पर निंदा, चूड़ी क्या लिखे जी? परमल की, परमल मुख सुधी। हाँ देखो महाराज कहते हैं जी पराई निंदिया करते हैं,
क्या करते आ पराए ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਸੋਚੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰੇਨ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਜੀਂਦੇ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋ ਕਰੇ ਰਖਵਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਹ ਕੋ ਨਿੰਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦੋ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਨਿੰਦ ਸਕਦੇ ਨਿੰਦੋ, ਪਰ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਾਇਆ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਬਚ ਜਾਇਓ, ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਨ ਕੋ ਚੰਡਾਲ, ਅਗਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ ਗੱਲੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਚੰਡਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਚੰਡਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਡਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਕਲ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅਕਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚੱਕੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ, ਖਤਮ। ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਲਾਠੀ, ਛੇਤੀ ਮਾਰਤਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ, ਪਰ ਮਾਰਤਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਬਈ? ਕ੍ਰੋਧ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਢੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰੇਗਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਰਸ ਕਸ ਆਪ ਸਲਾਣਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਰਸ ਕਸ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਰ ਪੀਜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੂਡਲ ਨਾਡਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਸਕਸੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਣੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਬਸ ਰਸਕਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੂ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਰਸਕਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਨੂਡਲ ਨਾਡਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਤ ਪੈਂਦਾ ਅਮੋਨੀਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਮੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਗਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਛਿੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਔਰ ਮਾਸ ਸਾਰਾ ਹੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਮੋਨੀਆ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਟ ਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਖਟਿਆਈ ਜੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਧੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਤੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੇਜ਼ਾਬ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਐਂ ਉਂਗਲੀ ਡੋਬ ਕੇ ਕੱਢ ਲਵੇ, 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ, 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਰਗਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਲਿਆ ਨਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਐ ਪਤ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਐ ਪਤ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਆ ਬੋਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇ, ਪੱਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਕਰਾਂ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੋਚ ਕੇ, ਲੜਨੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤਮ ਸੇ ਦਰ ਉੱਤਮ ਕਹੀਐ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬੈ ਰੋਏ ਰਹਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਭਜਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਤੇ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਕਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੈ, ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ, ਬਸ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਬਾਸ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਸੋਨਾ ਕਿਆ ਜੀ? ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਰਸ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨੋਰਮਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਐ ਪੂਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਮੂੰਦੀਆਂ ਮਾਂਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਕੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੇ ਨਕਲੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੀ ਨਾ ਲੁੱਟ ਲਵੇ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਰਸ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਰਾਸੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕਈ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਸੋਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ, ਰੂਪਾ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੁਗੰਧੀ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਸਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ, ਉਹ ਉਸ ਕਸਤੂਰੀ ਨੂੰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਤਨ ਮਰਦਨ ਚੰਦਨ ਸੰਗਾ, ਸੋ ਤਨ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੇ ਸੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਠ ਲੱਕੜੀ 'ਚ ਰੱਖ ਉਹ ਫੂਕ ਦੇਣਗੇ। ਲਾ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੋਡਰ ਲਾ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਲਾਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੂਕ ਦੇਣੇ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਇਹ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਰਸ ਚੱਖਣ ਦੇ ਭੱਜੇ ਪਏ ਆ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ ਆ ਤਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਸ ਹੀ ਚੱਖ ਰਹੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਬ ਜਮਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ 20 ਲੱਖ ਦੀ, 15 ਲੱਖ ਦੀ, 10 ਲੱਖ ਦੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਰੱਥ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸੇਜਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਸੇਜਾਂ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਦੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਹੇਗਾ? ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿਆ? ਓਏ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਤੂੰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ। ਬੀਜਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਜੀਵ ਤੇ ਤੇਰਾ ਚਸਕਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੰਨੇ ਰਸ ਜੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਰਸ ਚੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਰਸ ਚੱਖੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਆਉਂਦਾ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾ ਕੇ, ਮੀਟ ਧਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੌਲਾ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੂਰਤੀ ਵਾਂਗਰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਦੂਜਾ ਜੀਵ ਵੱਢਿਆ, ਖਾਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁਜਾਰੀ, ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰਾ ਸਤੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਦਾ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਖਾਤਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਸਵਾਦ ਖਾਤਰ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਤ ਬੋਲੀਐ ਪਤ ਪਾਈਐ,
ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ, ਐਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇਗੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਬੁਚਣਾ ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਮੇਰੇ ਅਣਜਾਣ ਮਨਾ, ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਣਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਸਾਰੇ, ਭਾਵ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਿਆਈ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੇ ਭਲੇ ਹੋਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਬਖਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਗਣ ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਝੋਟਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਅਹਿਰਣ ਮੱਧ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਝੋਟਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿੰਗਵਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਜਲੇਬੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਗਵਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਏਗਾ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੀਭ 'ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਨੱਕ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਜੀਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਨੱਕ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਫਸੀ ਰਹੇ ਕਿਤੇ, ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰ, ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਚੱਲ ਕੇ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੈਰ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨ ਮੱਤ ਤਿੰਨ ਪੱਤ ਤਿੰਨ ਧਨ ਪੱਲੇ, ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਔਰ ਉਹਦਾ ਧਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ,
ਆ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਨ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਸਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਬੈੱਡਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 500 ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ 500 ਹੈਗਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਿਨਕਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹਣਾ ਔਰ ਸੁਹਾਲਿਓ ਕਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਤਿਨਕਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹਣਾ ਅਵਰ ਸੁਹਾਲਿਓ ਕਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆਰਿਓ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਰਾਚੈ ਦਾਨ ਨਾ ਨਾਏ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਕਰੋੜ, 1.5 ਕਰੋੜ, 2 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਲਹੂ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਮੁਰਦਾ ਮਾਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹੇਂਗਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕਰ 18 ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋਏ। 35 ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 35 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵਿਓ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਦਿਆ ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਐ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਸਾਰੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆ
ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਣਗੀਆਂ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਣਗੀਆਂ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਨੈ ਧੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਵੇਲੇ। 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 ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।